بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ پہلی ویڈیو میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ہر اول دستہ جو کہ بنو سلیم کے سواروں پہ مشتمل تھا، اس کا کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ اب پہلے سمجھ لیجئے کہ حنین کا نقشہ کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حنین کی جو وادی ہے وہ مکہ سے کچھ میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ اب حنین بیسیکلی دو پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے۔ اب ان دو پہاڑیوں کا آپس میں جو فاصلہ ہے کسی کسی جگہ پر 7 میل جتنا چوڑا ہو جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے سفر طے کرتے جائیں پہاڑیاں آپس میں ملتی جاتی ہیں، اور کہیں پر ایسا بھی آ جاتا ہے، ایسی جگہ بھی آ جاتی ہے کہ ان پہاڑیوں کا آپس کا فاصلہ تقریباً 2 فرلانگ رہ جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً وی شیپ میں کہہ سکتے ہیں آپ کہ ایک پہاڑیوں کے درمیان موجود ایک وادی ہے، وادی حنین۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح طلوع ہونے والی تھی، اپنے ساتھ اپنے فوجیوں کو لے کر، ہر اول دستے کو لے کر جب حنین کی وادی میں پہنچے، جیسے ہم نے ویڈیو میں ڈسکشن آپ کے ساتھ کی تھی کہ درید بن سما نے مالک بن عوف کو یہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، ہم اس میدان جنگ کی آبزرویشن کرتے ہیں کہ ہم اس میدان جنگ کو استعمال کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ درید تقریباً 60+ کا ایک بوڑھا آدمی تھا، ڈیفینیٹلی اس کے پاس ایکسپیرینس بھی زیادہ تھا ایز کمپیئر ٹو مالک بن عوف۔ تو غالباً یہ درید کا ہی مشورہ تھا۔ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے دونوں پہاڑیوں پر اپنے تیر انداز بٹھا دیے تھے کافی زیادہ تعداد میں، کیونکہ ان کے پاس تقریباً 10 سے 12 ہزار کی فوج موجود تھی۔ حنین سے کچھ فاصلے پر ایک درہ تھا جہاں پہ ان کا بیس کیمپ تھا۔ مسلمز نے اپنے جاسوس بھیج کر وہاں پہ دیکھا، ان کی ایکٹیویٹیز کو جانچا، لیکن یہ جو تیر انداز وہاں پہ بٹھائے گئے تھے یہ رات کے وقت بٹھائے گئے تھے، اور وہ وقت ایسا تھا شاید کہ جو مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور یہ لوگ وہاں پہ ایز اے سنائپر اوپر کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے 700 جوانوں کے ساتھ حنین کی وادی میں انٹر ہوئے ہیں صبح کے وقت، اور اوپر سے کہا جاتا ہے کہ جیسے میਂہ برستا ہے، بارش برستی ہے، اس طرح سے تیر برسائے گے، اور تیر ہوازن اور سکیف کی طرح سے تھے ڈیفینیٹلی، اور تیروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اچانک سے حملے کی توقع مسلمانوں کو نہیں تھی۔ تیر اتنے زیادہ تھے کہ شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جس کے جسم پہ وہ تیر نہ اترا ہو۔ اب جب تیر اس طرح سے لگنے شروع ہوئے، مسلمانوں کو بھی تیر لگے، فوجیوں کو بھی، ان کے گھوڑوں کو بھی تیر لگے۔ ڈیفینیٹلی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے فرنٹ پہ تھے، خالد بن ولید کو سب سے زیادہ تیر لگے، لیکن خالد بن ولید اس کے باوجود یہ چلا رہے تھے کہ رکو رکو، ہم نے پیٹھ نہیں دکھانی، ہم پیچھے نہیں بھاگیں گے، کہاں جا رہے ہو۔ اب وہ گھوڑے جن کی پیٹھوں پر تیر پیوست ہو چکے تھے وہ گھوڑے بے قابو ہو گئے، اور مسلمان بھی تیر کھا چکے تھے کافی سارے، اور انہوں نے پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید کی بات کو کسی نے سنا ہی نہیں تھا۔ خالد بن ولید اس میدان میں اکیلے رہ گئے اور باقی تمام فوج پیچھے کی طرف بھاگ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیس کیمپ میں کھڑے ہو کر یہ تمام مظاہرہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ہر اول کے اوپر حملہ ہوا، کس طرح یہ سارے پیچھے بھاگے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کی جب یہ حالت دیکھی تو کافی پریشان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 4 صحابہ کرام موجود تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چلا چلا کر انہیں یہ کہہ رہے تھے، فوجیوں کو روک رہے تھے۔ ڈیفینیٹلی جب ہر اول کا دستہ وہ آیا، وہ پیچھے موجود فوج کے ساتھ ان کے گھوڑے ان کے اونٹوں کے ساتھ ٹکرائے، یہ اونٹ بھی بے قابو ہوئے اور بگدڑ مچ گئی۔ وہ بگدڑ اس طرح کی مچی کہ کچھ اونٹ گر گئے، کچھ گھوڑے گر گئے، کچھ سوار نیچے گرے۔ اب ان مجاہدین کے پیچھے کچھ بنو ثقیف اور بنو حوازن کے فوجی بھی آئے، وہ غیر منظم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کو تو دیکھ ہی رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمن کی فوج کو دیکھ رہے تھے، اس کی چالوں کو دیکھ رہے تھے، اس کے حملہ کرنے کے انداز کو دیکھ رہے تھے، جس طرح سے وہ مسلمانوں کے پیچھے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو ایک آدمی جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا،
वो एक ऊंट पे सवार था। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में ये कहा जाता है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने हाथ में तलवार देकर उस झंडा उठाए हुए आदमी के पीछे भागे और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहादुरी का अंदाज़ा, उनकी बर्क रफ्तारी का अंदाज़ा, उनके भागने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके ऊंट के करीब पहुंचे और इतने ज़ोर से हजरत अली करमुल्लाह वजह ने उसकी पिछली टांगों पे हमला किया कि ऊंट की टांगें कट गई और वो फौजी जिसके हाथ में झंडा था वो नीचे गिर गया। इससे पहले कि उसे कोई होश आता कि उसके साथ क्या हुआ है, हजरत अली करमुल्लाह वजह ने उसकी गर्दन काट दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टीकरी पर खड़े हुए थे जिसके ऊपर खड़े होकर नबी करीम ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। ये जो कुछ भी हो रहा था, जैसे बताया जा रहा है आपको कि मुसलमानों की फौज को तो देख ही रहे थे लेकिन साथ दुश्मन की फौज को भी देख रहे थे। दुश्मनों की नज़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। किसी ने बुलंद आवाज़ से कहा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ा है, हमला करो, माज़अल्लाह कत्ल कर दो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा कराम जो जानिसारान मौजूद थे, उन्होंने किसी एक भी फौजी को नबी करीम तक नहीं पहुँचने दिया और रस्ते में ही उन सभी का सफाया कर दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अव्वल के आते हुए मुजाहिदीन से ये पता किया कि कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया कि या रसूल अल्लाह, शहीद कोई भी नहीं हुआ लेकिन ज़ख्मी बहुत सारे हुए। इस बात से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि मुसलमानों पे हमला करने वाले जो तीर अंदाज हैं वो अनडिसिप्लिन्ड है, वो गैर मुनज़्ज़म है, वो तरबियत याफ्ता नहीं है। अदरवाइज जिस तरह से ये हमला किया गया था, ऊपर से हमला किया गया, नीचे मैदान में मुजाहिदीन मौजूद थे, इतने ज़्यादा तीर बरसाए जाएं तो किसी एक को भी ज़िंदा वहाँ से बचना तो नहीं चाहिए था। इस बात से इसका अंदाज़ा लगा लिया गया कि वो गैर मुनज़्ज़म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अतराफ़ में नज़र दौड़ाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कहा जाता है कि उनकी आवाज़ बहुत बुलंद थी, कद्दो कामत माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा था, वजाहत थी उनके चेहरे पर, चौड़ा सीना था हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का और आवाज़ इतनी बुलंद थी कि दूर दूर तक सुनाई देती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए इरशाद फरमाया कि अब्बास, तुम पे अल्लाह की रहमत हो, कुर्बान जाइए अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नसीब पर कि जिन्हें रसूलुल्लाह ये फरमा रहे थे कि अब्बास तुम पे अल्लाह की रहमत हो, आवाज़ दो, इन मुजाहिदीन को इकट्ठा करो। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बुलंद आवाज़ से बुलाना शुरू किया सहाबा को, ए अंसार, ए मक्का वालों, ए अहले मदीना, इधर आओ, नबी आखिरुज़्ज़मां हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आवाज़ सुनकर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर दोबारा इकट्ठा होना शुरू हो गए। अभी मुसलमानों की कुछ ही तादाद इकट्ठी होनी शुरू हुई थी कि नबी करीम ने देखा कि मुसलमानों का ताक़ुब करती हुई छोटी सी टोली दुश्मन की मुसलमानों के करीब आ रही है। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 100 सहाबा को दोबारा मुनज़्ज़म किया और फ़ौरन हमले का हुक्म दिया। उन 100 ने दोबारा अपने ताक़ुब में आने वाले दुश्मन पे हमला किया, जिसमें से कहा जाता है कि बहुत सारे वहाँ पे कत्ल कर दिए गए, मारे गए, बहुत सारे वहाँ पे ज़ख्मी हुए और उनमें से चंद एक ऐसे थे जो कि वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर इकट्ठे हो गए। दूर खड़े मालिक बिन औफ और दुरैद बिन सम्मा इस तमाम जंग को देख रहे थे। ये कहा जाता है कि हवाज़न की टोली थी जो कि पसपा होकर पीछे की तरफ भाग रही थी। अब मालिक बिन औफ ने क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की कि उसने हवाज़न को पीछे हटा लिया और बनु सकीफ को, जो कि माहिर और बहुत बहादुर कंसीडर किए जाने वाले जंगी कबाइल में से एक था, उसको आगे किया। कहा जाता है कि 10 बदस्त लड़ाई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज़ में ये इरशाद फरमा रहे थे, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नुल अब्दुल मुत्तलिब, कि ये झूठ नहीं है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैं अब्दुल मुत्तलिब का
बेटा। मुसलमान लड़ रहे थे मुसलसल, लेकिन लड़ने से मुसलमानों में थकावट के आसार भी पैदा हो गए थे। बनु सकीफ चूंकि ताज़ा दम थे, लेकिन मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दरमियान देखकर उनका हौसला मजीद बुलंद होता, वो ताज़ा दम होते। कहा जाता है कि बनु सकीफ का भी मुसलमानों ने डट कर मुकाबला किया। बनु हवाज़न ऑलरेडी मुसलमानों से शिकस्त खाकर पीछे भाग चुके थे, जबकि बनु सकीफ की भी कई गर्दनें मुसलमानों की तलवारों से उड़ा दी गई। अब हुआ क्या कि बनु सकीफ ने भी पीछे की तरफ भागना शुरू किया। सुबह के वक्त जो पोजीशन मुसलमानों के हारावल दस्ते की थी, अब वही पोजीशन बनु सकीफ और बनु हवाज़न की अफवाज की थी कि बनु सकीफ की फौज वहां से पसपा होकर मुसलमानों के हाथों शिकस्त खाकर जब पीछे की तरफ भाग रही थी, तो इनके घोड़े अपने ऊंटों के साथ लड़ रहे थे, टकरा रहे थे। इनके फौजी अपने फौजियों के साथ टकरा रहे थे और गिर रहे थे। मुख्तसर ये कि बनु हवाज़न और बनु सकीफ ये दोनों पसपा होकर पीछे की तरफ धकेल दिए गए।